Assalamu alaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil makhluqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Respected dignitaries and my dear friends, before entering to the presentation, I recollected one of my cherished memory. Actually, I done my my degree as well as PG from here only. So in my first degree, in my degree first year, I was representing my mother institute, that is Malik Dina Islamic Academy, in the SIBAC, in the SIBAC. So I was representing for English extempore speech. Actually, that time the topic I was given, it was the Gulf impact. So that time the person, a small child that I can call me like that, I was never exposed to what is the impact of the Gulf. Just like I observed around that time I was memorizing some of the ayah that can be put everywhere. That's apt to be taken everywhere. But I think that there is no ayah that I can put in the context of the Gulf migration. So I feel pity. That time I just observed and see that this building, it is constructed in the model of some Gulf construction model. Anyway, ഓക്കെ ഞാൻ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കാണ്. ഡിഗ്രി ആദ്യ വർഷത്തിൽ ഞാൻ മാലിക് ദിനാറിലാണ് പഠിച്ചത്. ആ സമയത്ത് സിബാക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു മത്സരമാണ് സിബാക്ക്. അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നിമിഷ പ്രസംഗത്തിന് ഞാനാണ് എൻ്റെ കോളേജിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നിമിഷ പ്രസംഗമാണല്ലോ, നമുക്ക് കിട്ടിയ ടോപ്പിക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഗൾഫിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ്. ഫസ്റ്റ് ബി ഹോണസ്റ്റ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. എനിക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ആൻഡ് ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ഗൾഫ് ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത്. അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു വന്ന കുറച്ച് ആയത്തുകളും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ വാസ് വെരി സോറി ടു സേ ദാറ്റ്. എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ആ സമയത്ത് ഒരു ആയത്തും ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷനിലേക്ക് ആപ്റ്റായി പഠിച്ച ഒരു ആയത്തും എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല. അവസാനം ഞാൻ ചുറ്റുപാട് നോക്കി, എന്താണ് ഈ നിമിഷ പ്രശ്നത്തിൽ ഞാൻ പറയാമെന്ന് നോക്കി. ഫൈനലി ഐ എസ്കേപ്ഡ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ബിൽഡിംഗ്. ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് ഇത്ര ആൾട്രേഷൻ ഒന്നും വരുത്തിയിരുന്നില്ല, അത് പഴയ മോഡലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ബിൽഡിംഗ് ഐ എസ്കേപ്ഡ്. ഞാൻ ഈ ബിൽഡിംഗ് വെച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിവിങ് എവിഡൻസ് ഫോർ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ. എനിവേ, this presentation, first I want to take a bail, anticipatory bail from you, all of you, that this presentation must be a repetition for the presentation of Lirar sir, who already presented it. It will be almost 90% it will be the repetition. So sorry for repetition. Anyway, I will try my best to make you more engaged. That's only. So the structure of presentation is very simple. It is about introduction and this next KMS or Kerala Migration Survey. Let me ask one question to all of you, that any of you heard about Kerala Migration Survey other than our sir? ആരെങ്കിലും കേരള മൈഗ്രേഷൻ സർവേ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ലിറാജ് സാറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷന് മുമ്പല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈവയ്ക്കാൻ മതി. Okay. Any Kerala migration, the next slide would be, next stage would be the Kerala Migration Survey. It's already mentioned by the Lirar sir. It is started in 1998 and it is in a regular interval, even though the interval is much more, 5 years like that. And the third one is trend and dynamics of international migration. My thing is that I am little bit adding only that I am looking to the composition, disaggregated level of the migration, just looking what happened to Muslims, what happened to Hindus, what happened to the Christians, just like that. Then return migration, foreign remittance, socio-economic impact of the migration, and conclusion. Sorry, conclusion part I already skipped that one. It is no need. So our Kerala, from the history itself, we can see there is a very close relation for our Kerala with the outer world, whether it is the Arab world, whether it is the European world. So we know that before the history of the Vasco da Gama or the Portuguese arrival to the Kerala, we have a good connection. Even though after that we have a good connection with the Arab world and the
Kerala migration, we know that Kerala has some unique characteristic. One of it is the Kerala model of migration, and Kerala is known for the number of the immigrants from the state, and especially from the rural-urban continuum. Why I mention rural-urban continuum? Because the very existence of the rural-urban continuum is because of the migration only. Because we can see that in rural area there is no that much difference from the urban area. ഒരു പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നും കേരളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്, അത്രത്തോളം ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ചെറിയ രൂപത്തിലൊരു സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയൊരു വ്യത്യാസം അവിടെ വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വരാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏതൊരു പുറത്തെവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു നെയ്ബർ സ്റ്റേറ്റായ കർണാടക പോവുകയാണെങ്കിലും തമിഴ്നാട് പോവുകയാണെങ്കിലും, ചെന്നൈ ഈസ് അട്ടോർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ചെന്നൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശമായിട്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അട്ടോർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ചെമ്മാടും തിരൂറും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വരുന്ന കാസർഗോഡ് നെല്ലിക്കുന്നോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ്. ചെമ്മാടൊന്നും ഉഷാറാന്ന് പറയാം, പക്ഷേ നെല്ലിക്കുന്ന നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ബിയോണ്ട്. നമ്മൾ അത്രത്തോളം പിന്നിലല്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ മൈഗ്രൻസ്. നമ്മളെ മൈഗ്രൻസിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് already mentioned in Lira's presentation, the Kerala state is a tertiary driven state. നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവീസ് ഡ്രിവൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. പ്രൈമറി സെക്ടർ, സെക്കൻഡറി സെക്ടർ, ടേർഷ്യറി സെക്ടറിൽ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മിനിമലാണ്. ടേർഷ്യറി സെക്ടറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് അധികം ഉള്ളത്. വൈ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി മൈഗ്രേഷൻ ഓൺലി. മൈഗ്രേഷൻ കാരണം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓൾറെഡി വി ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് എ വെരി ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ്. നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു. HDA ആണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റ് എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് സം ഗുഡ് ലാബ്. നമുക്ക് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ നോക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റി. ഹൗ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ. ബിക്കോസ് വി ഇൻവെസ്റ്റ് ട്രെമൻഡസ്ലി ഇൻ HRD. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ട്രമൻഡസ്ലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കെയറും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയത് നമ്മളുടെ മൈഗ്രേഷൻ കാരണമാണ്. Okay, I am skipping some of the slides because I think that it is already the repetition. I don't want you to be bored. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. So I want to skip some of the slide. Okay. Anyway, മുസ്ലിം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, സാറിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നത്, മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെ, ക്രിസ്ത്യൻസ് എങ്ങനെ, ഹിന്ദുസ് എന്ന നോട്ടം മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെ സെയിം ആണ്. പ്ലാജറിസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 90% മേ ബി ഓവർ ദി 90% മേ ബി ദ പ്ലാജറിസ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഓഫ് അസ്, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും KMS ആണ് റിലേ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി KMSൻ്റെ റീസെൻറ്റ് ഡാറ്റ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നോർത്ത് വാർഡ് ഷിഫ്റ്റാണ്. നോർത്ത് വാർഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലബാർ റീജിയൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? നോർത്ത് വാർഡിലാണ്. ഈ നോർത്ത് വാർഡ് ഷിഫ്റ്റാണ്. ഈവൻ ദോ ഡെമോഗ്രഫിക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ മൈഗ്രേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർത്തിലേക്ക് പോവാണ്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സദേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് നോർത്തേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് മാറാണ്. വെൻ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ പോപ്പുലേഷൻ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദി നോർത്തേൺ ഡിസ്ട്രിക്ട്, വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ somewhat there is a good role of the Muslims. When we are taking the Malappuram is only one district in the state which is where the Muslim is the majority. And in Kasaragod മറ്റൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മുസ്ലിംസിൻ്റെ റോള് നല്ല കൂടുതലാണ്. So when we are taking the migration, we can see that this northward shift of the migration means nothing less than it is the Muslimization of the migration. Let us call like that. ഒരു മുസ്ലിം വൽക്കരണമാണ് മൈഗ്രേഷൻ, ഒരു മുസ്ലിം വൽക്കരണമാണ്. ബട്ട് later on I will give some bad future also, that Muslims migration are somewhat dipping. അത് ഹിന്ദു മൈഗ്രേഷനിലെ ഏകദേശം കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺവേർജ്, അത് കൺവേർജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർജിങ്. സോ okay, then as an introduction I want to say that our migration is a temporary migration. ഒരു ചെറിയൊരു കാലത്തേക്കുള്ള മൈഗ്രേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും. ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് വൺ തിങ് ഫോർ മേക്ക് യു മച്ച് മോർ
ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. വീട്ടിൽ എത്ര പേര് മൈഗ്രൻ്റ് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഗൾഫിൽ പോയ എത്ര പേരുണ്ടാവും? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആരുന്നില്ല? യെസ്, കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവർ ഒരിക്കലും ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുക്കൂല. ബട്ട് നമ്മൾ യു എസ് എയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടും. സോ വെൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദി മൈഗ്രേഷൻ വേർ മുസ്ലിംസ് ആർ ദ മേജർ പ്ലെയർ, we can see that and we can analyze that this migration is a temporary migration. It is ഒരു ചെറിയ കാലത്തേക്കുള്ള മൈഗ്രേഷനാണ്. സം പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ്, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ആൾസോ. വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ സോ അതർവൈസ് മാരേജ് ഓഫ് ഡോട്ടർ, ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ആ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കണം, കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള പണം ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ തിരിച്ചു വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് വെക്കണം, വീട് വെക്കാനുള്ള പണം ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ തിരിച്ചു വരും. Never, they will not take a permanent citizenship in Gulf country. And the thing is that to take the permanent citizenship in Gulf country, it is somewhat impossible. But recently they have introduced some kind of permanent visa. It is not a citizenship. Some people, some of the very famous people were conferred with some permanent visa. It is not a citizenship. And we can see that the return migration, it is statistically significant. Return migration of people are returning back. So when we are sending 10 people, 9 people are returning or 5 people are returned. The return migration, as well as the migration, it make a huge impact in our society. Migration will bring the remittance. Meanwhile, the return migration, it will reduce somewhat our scope of the consumption. So next, I want to just introduce some of you. I think most of you have never heard about the KMS, Kerala Migration Survey, and I want also add and introduce add to one point to my chair also. Recently, our Center for Development Studies, that to which I am belonging, they have introduced a good program that is, I think it can be substituted as a research institute for the migration. So we have some kind of institution which is thoroughly and empirically studying the migration, and I am belonging to that institute. It is Center for Development Studies. So Center for Development Studies, under the auspicious leadership of the Irudia Rajan and Zakaria, they have formulated a kind of the regular survey. And it is started from 1998, and 2018 survey was the latest one and 8th in the series. And KMS claims a reputation as one of the reliable source of information about the migration. And the thing is that they are taking 15,000 household as a sample size. It is a big number. It is a big number. Those who are dealing with the data, NSSO data or some other data, they can usually say that it is a big number, it is a big sample size. And recently, I think in last month itself, our Honorable Chief Minister Pinarayi Vijayan inaugurated one of the program in Center for Development Studies. It is meant for only for research in the migration. And the thing is that if any one of you are interested in migration, just go to the CDS website and you can find the enormous data source there known as KMS, and there are n number of the working paper that is just devoted for the migration and its trend and its impact, and just like, and the trend and dynamics of the international migration. I think I want to skip this portion, this slide, because it is already mentioned, and things that is full of numbers and figures. It will make you bored. Okay, anyway. This part, as in the past, the vast majority of immigrants from Kerala in 2014 were Muslims, about 41.3. This part, we can going to the working paper of the CDS, they can see that this kind of highlighting that the proportion of the Muslim population in the overall population of the state, it is below the Hindu population. But when we are coming to the migrant population, the thing is the reality is reversed. Muslims are overrepresenting and they are outperforming the Hindu community
in the number of migrants as well as the remittance we receive. So overall 18% of the Kerala households in Kerala have at least one migrant, and among this 18%, 33% are Muslim household, 70% are Christian household, and 11% are Hindu household. So the recent studies show that the household with migrants the number of households with migrants are reducing. And when we are coming to the geographical distributions of migration, we can easily say that it is a Malappuram district which is sending much more migrants to the Gulf region than any other state, any other district. And this first position of the Malappuram district, it is never ever questioned, whether it is 1919th KMS or whether it is 2018. But the thing is, the pie chart and the contribution of the Malappuram district people, it is now somewhat reducing, and some other districts just like Kasaragod, they are emerging as a good player in sending migrant laborers to Gulf region. In another way, we can say there is a northward shift in migration is enabled with a northward shift in school enrollment, other positive features in migration. And it is a number of migrants. We can see that what I have done here, I have disaggregated. Sorry, if it is not visible, I am very sorry. What I have done, it is just disaggregated in the religious composition. So Hindus are there, Christians are there, Muslims are there. We can see from the composition itself, 2014, Hindus and Muslims are somewhat near, and just after that, there we can see Muslims are going somewhat forward. And in graphical representation, we can see that the graph, the line which is much more higher, it is Muslims graph, and just below that it is Hindus, and last and final third line it is representing Christians. We can see that only one point of time, the number of migrants of Christians, Hindus and Muslims, there was similar, but later on it started diverging, and later you can see that during the last two period, the number of both Muslims as well as the Christian migrants, it is coming down. The curve which is going upward, now it is converging, it is coming down. And we can say that this trend, according to the working paper, this trend will continue in next future also. And why people are migrating? It's already mentioned, so it will be also a repetition. Anyway, I will say some of the point, just reading the point, the bullet point only. Higher unemployment rate, especially among educated people. One of the most important part of the Kerala migration is, we can see that it alleviated unemployment of Kerala state. Unemployment rate of Kerala state, if we are looking to the Kerala state, unemployment rate, especially among the educated people, it is much more higher than any other state. So, because of this Gulf migration, the unemployment rate somewhat reduced. It is, I think, even recent unemployment rate itself, Kerala unemployment rate is much more higher than compared to other states. And wage differential. There is a model in economics. I will just explain that model very little bit. There is a model called Lewis model. Lewis model of unlimited supply of the labor. Anyone heard about that model? Lewis model. No. Okay, I will explain that. The model actually, it is talking about the two sector. One is agriculture sector, another one is industrial sector. ഏറ്റവും സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. കുറച്ചാൾ കർഷകന്മാരാണ്. സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ഈ ടീംസ് കർഷകന്മാരും ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽസുമാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേജ് വളരെ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, കർഷകന്മാർക്ക് വേജ് കുറവാണ്. ഇവിടെ നല്ല ഉഷാറായി വേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ജോലി എടുത്താൽ ഇവിടെ 1000 രൂപ കിട്ടുന്നുള്ളൂ, ഇവിടെ 500 രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറും? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറൂലേ? മാറില്ല. ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നിൽക്കുമോ? ദിവസം മുഴുവനും വെയിലും കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്താൽ കിട്ടുന്നത് 500 രൂപ, ഇവിടെ എ സിയും മറ്റൊക്കെ നിന്ന് ജോലിയെടുത്താൽ 1000 രൂപ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും. സോ there will be a tendency to migrate. Actually, this is happening. Just like you just imagine that this is a Kerala and this is a Gulf. People are migrating. Why?
because the wage is higher here, so why we want to remain here? നമുക്ക് എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം, അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതിയില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. So another one is a domestic burden. Already Lira sir mentioned that there's some pull factor as well as a push factor. That means this factor is a pull factor. What I mentioned earlier is a pull factor. That means it is just like taking me, എന്നെ ഇവിടുന്ന് വലിച്ചെടുക്കാണ്, ഗൾഫ് എന്നെ വലിച്ചെടുക്കാണ്. ചില ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തള്ളിവിടുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ നല്ല കഷ്ടപ്പാടാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് ജോലിയും കുറച്ച് കാശും കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ഡൊമസ്റ്റിക് ബേർഡൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് മാരേജ് ഓഫ് ഡോട്ടർ, ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പുഷ് ഫാക്ടർ ആൾസോ പ്ലേയിങ് എ വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് നമ്പർ ഓഫ് മൈഗ്രൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ജോബ് കണ്ടീഷൻ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സാർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, മാരേജ് മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വില ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗൾഫ് വെയ്റ്റിനാണ്. പക്ഷേ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ. അത് താന്ന് വരാണ്. സംടൈം ഇൻ സം പ്ലേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റിംഗ്. Actually, if you are branded as a Gulf weight, it is adversely affecting. You will struggle to find out a good partner. This is happening now. Anyway, actually, this social status also leading as playing a vital role in sending the migrants to a Gulf region or some other region, as well as a job condition. Then another thing is a social capital. This thing, I think, it is not a reputation, so I can elaborate a little more. Social capital I can explain little more. One of the person, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പോയി, അവിടെ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടി എങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒപ്പമുള്ള ആൾക്കാരും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അയാൾ ശ്രമിക്കൂലേ? സോ ഞാനൊരു ഹുദവിയാണ്, ഞാൻ പോയി ഗൾഫിലൊന്ന് ഉഷാറായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാച്ചിൽ 2-3 ആൾക്കാരെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും, അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇങ്ങോട്ട് പോരെ, ഞാൻ നല്ല ജോലി വാങ്ങിത്തരാം. This is a social capital, and there is a n number of studies that are saying this social capital or capital, this kind of social capital are playing a vital role. And favorable situation, I am just explaining what is a favorable situation, because ഗൾഫ് കൺട്രീസിന് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം 90% ആൾക്കാരും അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ആ ഗൾഫ് കൺട്രീസ് നമ്മളുടെ ഏകദേശം കൾച്ചറുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റിയൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ രീതിയിലൊക്കെ നടക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ബീഫ് കഴിക്കാൻ പറ്റും, നിസ്കാരം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറായി കൊണ്ടുപറ്റും. സോ വി ക്യാൻ മൈഗ്രേറ്റ്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോട്ട് റെപ്യൂട്ടേഷൻ, സോ ഐ ക്യാൻ എലബറേറ്റ്. Some people are re-migrating after facing some problem. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉഷാറായി കുറേ കാലം ഗൾഫിലൊക്കെ നിന്നു, ശേഷം തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത്. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വീട് വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി. കേരള ഗവൺമെൻറ് 6,000 കൊടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? അടുത്തത് എന്താ? നത്തിങ്, ഗോ ബാക്ക്, ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. In one of the recent article by Irudaya Rajan, I think he is a champion of this migration study and he is my professor also. He is just saying that after in the wake of the floodന് ശേഷം മൂപ്പര് ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ മൂപ്പര് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഫ്ലഡ് വീണ്ടും ആൾക്കാരെ റീമൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ വീണ്ടും റിട്ടയർ ലൈഫ് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച ആൾക്കാർ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോവാണ്. Any negative trend? Okay, then I just explain the next part also. Why number of the immigrants are reducing? Recently ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് അത്ര ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയല്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. So number of people who have been sent towards Gulf, the number is declining. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റിനൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഫാമിലി കൺട്രോൾ, മറ്റുള്ള ഹെൽത്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ വളരെ ഉഷാറായ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഈവൻ ദോ നമ്മളുടെ ചില സ്ഥലത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലെവലിലാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത്. ഈ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത്ര യൂത്ത് കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മളുടെ കാലത്ത് ചുറ്റും കളിക്കാനൊക്കെ ഒരു 10-15 കളിക്കൂട്ടുമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മളുടെ അനിയന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അളിയൻ്റെ മകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മകൻക്കോ ഒക്കെ കളിക്കൂട്ടുകാരായിട്ട് ആകെ 1, 2, 3 ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയും, അതിൻ്റെ 4th സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അതായത് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ലെവലാണ്. നമ്മളുടെ അടുത്ത് കുറേ വയസ്സന്മാരാണ് ഉള്ളത്.
കുറേ ഒന്നിനും കഴിയാത്ത കുറേ ഷുഗറും പിടിച്ച് കുറേ നിൽക്കുന്ന വയസ്സന്മാരാണുള്ളത്. അവരെ ഗൾഫിലേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റൂല, അവരിവിടെ നിർത്തലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് ട്രെൻഡ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഡെമോഗ്രാഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യനൊക്കെ പറയുന്നത് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ആൾസോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ദി നെഗറ്റീവ് ട്രെൻഡ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ. നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ട്രെൻഡ് നമ്മൾക്കുള്ള എമിഗ്രൻസിൻ്റെ ട്രെൻഡ് താഴ്ന്നു പോകും. അത് ഇനി ഗൾഫിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അയക്കാൻ ആൾക്കാരെ വേണ്ടേ, എന്നിട്ടല്ല അയക്കാം. This is a growth rate. I already explained why it is coming down. We can see that it is also not visible. Sorry. The thing is that there is a 0% and below that the curve is going down. That means it is the trend and the growth rate is going down and down. It is now negative. And return migration already mentioned that people are not going there for permanent residentship. They are coming back. And return migration also, when we are analyzing return migration, the number of return migrations are much more higher in this Malappuram district. So we can infer who are returning most. It is our Muslim population. And we can see the northward shift in return migration also. People from the north are returning much more. And the figures are there. If anyone have any doubt, just ask me. I will give the figures. And why they are returning? It is also an important point and the point of research also, research interest also. And already mentioned that people are returning because of the adverse condition there. People are losing their job either by nitakat or some other adverse policy for us, not for them, because this policy, whether any kind of fiscal policy they are implementing, it is implementing for their favor, and it is adversely affecting us. So, and another first reason is the reason we can see in the column, the lost job laid off. It is according to the KMS 2018 and the latest round. The percentage is 29.4. എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ 100 ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 29 പേരും 30 പേരും തിരിച്ചു വരാനുള്ള കാരണം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ്. അവിടെ ജോലിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിത്താക്കത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇൽനെസ്, അവർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചുകൊണ്ടാണ്. രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ തരാം. അതിൽ കാണാം ബാക്ക് പെയിനാണ് ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് കാണുന്നത്. ബാക്ക് പെയിൻ, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൊമക്ക് ഏക്ക്. അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് പെയിൻ ആയിരിക്കും. ബാക്ക് പെയിൻ വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരു ദിവസം 8 മണിക്കൂർ ഒരു ഷോപ്പ് കീപ്പർ ആണെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂറും അയാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് വരും? ബാക്ക് പെയിൻ വരും. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൊമക്ക് ഏക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ? അവർ കുബൂസ് കഴിക്കാണ്. നല്ലൊരു ഫുഡും കിട്ടൂല. കുബൂസ് കഴിച്ച് അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിച്ച് 2-3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ വയറൊക്കെ മോശമായി, അസുഖം ബാധിച്ചു. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ അതിൽ ആ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം ക്യാൻസറും ചില കാരണമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ക്യാൻസർ, വൈ ക്യാൻസർ? പീപ്പിൾ ഔട്ട്സൈഡായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില ആൾക്കാരെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റീജിയനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് പുറത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അവിടെയുള്ള ചൂടും മറ്റൊക്കെ കാരണം അവർക്ക് ക്യാൻസർ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വേറൊരു ലിസ്റ്റ്, ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അതിലൊന്ന് കാണാൻ ഡയബറ്റിക്സ്, അതായത് ഷുഗർ കാരണമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന എണ്ണവും കൂടുതലാണ്. Okay, foreign remittance, I am skipping this part. Was already mentioned that foreign remittance, we are one of the biggest receiver of the foreign remittance, and we are living this kind of life, a luxurious life, because of the foreign remittance. ഇനി നാളെ മറ്റൊന്ന് ഗൾഫിലോ NRCയോ CAയോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കുത്തുവാളെടുക്കും. സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കുത്തുവാളെടുക്കും. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും കേരള പോലെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്, ഓൾറെഡി ഐ മെൻഷൻ ദാറ്റ് നമുക്ക് അരി കൊണ്ടുവരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ്. നമുക്കിനി ചെരുപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും? തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും. സോ there is nothing as a industry, nothing as a primary sector. സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ആവട്ടെ, പ്രൈമറി സെക്ടർ ആവട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം, പിന്നിൽ കാണുന്ന വയലിൽ വിത്തിറക്കി എത്ര വർഷമായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുവരെ ഈ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഠിച്ച എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ചിലപ്പോൾ ചേർന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ വിത്തിറക്കിയ സമയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും.
അത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രൈമറി സെക്ടറൊക്കെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ആകെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗൾഫിനെയാണ്. ആ ഗൾഫ് എങ്ങാനും അടിച്ചു പോയാൽ നമുക്കൊന്നും നോക്കണ്ട, നമുക്കിവിടെ വന്ന് കൂടാം. ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കാണാം. ഒരു ലീനിയർ ട്രെൻഡാണ് ഒരു നിശ്ചിത ടൈം വരെ ഉണ്ടായത്. പെട്ടെന്നൊന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ വീണ്ടും ട്രെൻഡ് മാറുന്നുണ്ട്. ഈ ജമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പല കാരണങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ചില കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മളുടെ ഗ്ലോബൽ റിസഷൻ വന്നല്ലോ. ഗ്ലോബൽ റിസഷന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്ലോബൽ റിസഷൻ കാരണം ഫോറിൻ റെമിറ്റൻസിൽ ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ലാഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഡിപ്രിസിയേഷൻ സംഭവിച്ചു. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ രൂപയുടെ മൂല്യം തകരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഓഡിയൻസിന് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ പറയാം. രൂപയുടെ മൂല്യം തകരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Okay, anyway, there is some depreciation. That's why this upward trend, you can see that. And this is a disaggregated level. We can see that this brown bar, it is representing Muslims, and this red bar, it is representing Hindus, and the middle one, it is representing Christians. And we can see the overall year, whether starting from 1998 and up to 2018, we Muslims are receiving much more higher for a remittance compared to other religions people. In religion disaggregate level, we can see that in only one period our curve come down. During that time we were overridden by the Hindus, and after that our remittance is going up. This is according to the share. And socio-economic impact, already mentioned that it is a household consumption remain comparatively higher other than any other state, because നമ്മളുടെ കൺസപ്ഷൻ കൂടാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഗൾഫ് മണി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം, നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ, കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ വളരെ മുന്നേറ്റം നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ അഹങ്കരിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ഈ അഹങ്കരിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കഥ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗൾഫിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവം ആൾക്കാരുടെ കഥകളാണ്. അവരിവിടേക്ക് അയക്കുന്ന മണി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ചേർക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മോർ ഡൊണേഷൻ ഫോർ ദ റിലീജിയസ് ആസ് വെൽ ആസ് അതർ കൾച്ചർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. നമ്മളിവിടെ എന്ത് കൾച്ചർ നടന്നാലും, ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ക്ലബ്ബ് ഇവിടെ ഒരു ഗാനമേള നടത്താണ്, അതിന് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കണം. ഉടനെ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡൻറ്റും ഗൾഫിലേക്ക് പോകും, അവിടുന്ന് ഫണ്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പള്ളി പണിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അവിടെയുള്ള പ്രസിഡൻറ്റും സെക്രട്ടറിയും ഗൾഫിലേക്ക് പോകും. തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ഗൾഫ് വൈഫ്സ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ. ആരാണ് ഗൾഫ് വൈഫ്? അതായത് ഇവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോകുന്ന മാസം ഒരു 2-3 മാസം മാത്രം ഇവിടെ ഭർത്താവിനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയ പാവങ്ങളായ ഗൾഫ് വൈഫ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് the newly emerged subject of research interest ആണ്. One of my faculty called Pravina Kodot, she has done extensively in this area. 36 നല്ല രീതിയിൽ ഈ രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗൾഫ് വൈഫ്സ് നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ്. 36 ജെൻഡർ എക്കോണമിക്സിലാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. റോൾ ഓഫ് വിമൻ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഡെമോഗ്രഫി ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ചേഞ്ച്. ആൻഡ് അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മളുടെ ഉപ്പൂപ്പന്മാർക്കൊക്കെ 10 മക്കളുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമ്മളുടെ ഉപ്പയ്ക്ക് 5 മക്കളായി. ഇപ്പോൾ വരുന്ന എൻ്റെ ഏട്ടന് 1 മക്കളുണ്ടായാൽ തന്നെ അത്ഭുതമാണ്. കാരണം ഏട്ടന് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? നല്ല ചൂടുള്ള ഗൾഫിലാണ്. നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് നല്ല ബാധിക്കും എന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത്. ഇനി മോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഹൗസസ്, എസ്പെഷ്യലി ലക്ഷറി ഹൗസസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കൂടി. This is the end of my presentation. Migration and mobility it already bringing, and it brought much more development to our society, and it will bring in future also. Let us hope good, and let us think that our well-being will remain constantly this way, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Could you point out some consequences of returning migration which happen affecting the social or economical background of Kerala Muslims? Anyone can answer. So they are discussing the same topics.
ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഈ റിട്ടേൺ മൈഗ്രേഷൻ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് കേരള മുസ്ലിംസിന് എന്താണ് കോൺസിക്വൻസ്? ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിന്ന് പോകും. ഈ റീസെൻ്റായി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നമ്മളുടെ എന്ത് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ കഷ്ടപ്പെടും. കാരണം നമുക്ക് പോയാൽ ഫണ്ട് തരാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല. ഇതൊരു കോൺസിക്വൻസാണ്. ഇനി നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ കോൺസിക്വൻസ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നോർക്കും മറ്റൊക്കെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നോർക്ക മറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ലോണിനെ കുറിച്ച്? അതൊക്കെ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാലം ഗൾഫിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് മാറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നല്ലൊരു ബിസിനസ്സും മറ്റൊക്കെ തുടങ്ങാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ മൈഗ്രേഷൻ വിൽ ഗിവ് എ ഗുഡ് ഇമ്പാക്റ്റ്, നല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സ്രോതസ്സാണ് മൈഗ്രൻസ് ലേബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ തിരിച്ചു വരുന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് തരാൻ കാശ് കയ്യിലുണ്ടാവുകയില്ല. അത് അങ്ങനെയുള്ള നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാഡ് ഇമ്പാക്റ്റും കൂടിയാണ് ഉണ്ടാവുക.